Hello, dear students. Welcome to session number 5 of Working Capital Management, elective paper of Financial Management, 5th semester BBA. Recap. Dear students, in the previous session, we discussed about concepts of operating cycle and formulas used to calculate operating cycles. Session number 5 deals with problems on operating cycle. Learning objective to familiarize students with the concepts and determination of working capital requirements. Go through the problem. The following information is available for Swagat Limited. Rupees in thousands. Average stock of raw materials and stores is given 200,000. That means 2 lakhs. Average work in progress inventory 3 lakhs. Average finished goods inventory 180,000. 180,000 is nothing but 180 followed by 3 zeros, 1,80,000. Similarly, 200,000 is nothing but 2 lakh, 200 followed by 3 zeros. Illu ashte 300 followed by 3 zeros, 3 lakh. Average account receivable 3 lakh. Average accounts payable 1,80,000. Average raw materials and store purchase and credit consumed per day 10,000. Average work in progress value of materials consumed per day 12,500. 1,25,000. Average cost of goods sold per day 18,000. Average sales per day 20,000. You are required to calculate duration of raw material stage, that is raw material storage period. Second one, duration of work in progress stage, that means work in progress storage period. Third one, duration of finished goods stage, that is finished goods storage period. Fourth one, duration of accounts receivable stage, debtors collection storage period, duration of accounts payable stage, creditors period. Sixth one, duration of operating cycle. Now we are asked to find out finally operating cycle. Let's see how to calculate operating cycle with the help of formulas. First formula ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ನ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಡೇಟಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆವರೇಜ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ 2 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 200, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 200 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆವರೇಜ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ ಡೇ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರುಪೀಸ್ ಇನ್ 1000 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 10 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 200 by 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 days ಬರುತ್ತೆ. Go to the second component, work in progress storage period. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ಆವರೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಪರ್ ಡೇ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಆವರೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆವರೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ 300 ರುಪೀಸ್ ಇನ್ 1000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 300 ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 300 ಬೈ ಆವರೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಪರ್ ಡೇ 12.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 1,25,000 ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 12.5 ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 24 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್. Formula to calculate finished goods storage period is average finished goods inventory by average cost of goods sold per day. Average finished goods ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Average finished goods 180 ಅಂದ್ರೆ 1,80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1,80,000 ತಗೊಳ್ಳಿ. 180 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Average cost of goods sold per day 18,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಪರ್ ಡೇ 18 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಇಂದ 18 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 180 ನ 18 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಆವರೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆವರೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ 300 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್. 300 ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 20 ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 15 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಅವರೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ 180 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 1,80,000. ಮತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ತಗೊಳಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವರೇಜ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 180 ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 18 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ 20 ಡೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ 24 ಡೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ 10 ಡೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಡೇಟಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ 15 ಡೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 15 + 10 + 24 + 20 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 20 + 24 44 + 10 54 54 + 15 69 ಬರುತ್ತೆ. 69 ಇಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 18 ಡೇಸ್. ಸೊ 51 ಡೇಸ್ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.